सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामे वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहोराज चंद्र ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। स्वाध्यायમાં શ્રી ઇષ્ટોપદેશ સત્શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। શ્રીમદ પૂજ્યપાદ સ્વામી વિરચિત ગાથા 32। પહેલી ગાથાનું સૌ સાથે પારાયણ બધાને આવડી ગઈ હશે ને? મંગલાચરણ વગર જોઈ લે। યસ્ય સ્વયં સ્વભાવાપ્તિરભાવે કૃત્સ્ન કર્મણ તસ્મૈ સંજ્ઞાન રૂપાય નમોસ્તુ પરમાત્મને। ગાથા 32 પૃષ્ઠ સંખ્યા 73। परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकारो परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। બે વાર સૌ સાથે। परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव
उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् परोकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। अर्थ क्या कहते हैं? अज्ञ लोकवत, अज्ञानी लोक की तरह। लोक એટલે સંસાર। तो अज्ञानी संसार की तरह उपकुर्वन् परोपकृति, पर का उपकार करते हुआ, पर का उपकार करने की जो कृति है, किसकी तरह? अज्ञानी संसार की तरह। उसको क्या करो? उत्सृज्य, उसको छोड़ो। स्वोपकार परो भव, और अपने उपकार में लगो। जिस प्रकार से संसार के लोग दूसरों का उपकार करते हुए संसार में देखे जाते हैं, अज्ञानी लोग, उस प्रकार की जो परोपकृति है, उस प्रकार का उपकार है, उसको छोड़ो और अपने परायण हो, अपना उपकार करने में लगो। ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। अब यहां परोपकृतिम का क्या अर्थ है? दूसरों की सेवा करने का भाव। इसको छोड़ने की बात नहीं कर रहे। परोपकार का दो अर्थ होता है। परोपकार मतलब दूसरों की सेवा करना, ये भी परोपकार है। और दूसरा क्या होता है? पर का कर्तापना, ये भी परोपकार है। कि मैंने दूसरे का ये किया, मैं दूसरे का ये कर सकता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। इस प्रकार की जो परोपकृति में, उसको छोड़ने की बात यहाँ पर कहते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि हम परोपकार करना छोड़ दें, परंतु परोपकार करने का भाव है। परोपकार में जो कर्तापने का भाव है, उस भाव को छोड़ने की यहाँ पर बात करते हैं। इधर क्या है? बहुत बड़ा सिद्धांत बताते हैं। वास्तव में ये जीव क्या कर सकता है और क्या मानता है, इसकी बात बताते हैं। मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या मानता हूं। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैंने ये किया, वो किया, ये सब मैं मानता हूँ, परंतु वो सब मैं कर सकता नहीं। तो जो हम नहीं कर सकते हैं, उसको तुम कर्तृत्व के रूप में मानना छोड़ दो। ऐसा इस गाथा का भावार्थ है, गूढ़ार्थ है, लक्ष्यार्थ है। हम क्या कर सकते हैं? हितेश भाई, क्या कर सकते हो आप? हाँ, बोलो भाई, क्या कर सकते हो आप? हाँ, हम क्या कर सकते हैं? विपुल भाई, हम क्या कर सकते हैं? यस, वेरी गुड। એમણે શું બતાવ્યું? આપણે આપણા પોતાના ભાવ કરી શકીએ છીએ। अच्छा, ठीक है। કયા કયા ભાવ કરો છો તમે? કયા કયા ભાવ તમે કરી શકો છો? આખો દિવસ આપણે કયા કયા ભાવ કરીએ છીએ? શુભ અશુભ ભાવ કરી શકો છો તમે? તમારી સામર્થ્ય છે કે નહીં શુભ અશુભ ભાવ કરવાની? अच्छा, અત્યારે તમે મને રડીને બતાવો। જો તમે રડી શકતા હોય, અથવા જો તમે ખુશ થઈ શકતા હોય, અથવા જો તમે ક્રોધ કરી શકતા હોય, તો મને અત્યારે તમે ક્રોધ કરીને બતાવો।
અત્યારે બધા સામે તમે ક્રોધ કરો, કરી શકો છો તમે? તો પછી કેવી રીતે કહો છો કે હું ક્રોધ કરી શુભ અશુભ ભાવ કરી શકો છો? વાત સમજમાં આવે છે ને? જે સ્વતંત્ર આપણે નથી કરી શકતા એ બધા આપણા ભાવ નથી, એમ આચાર્ય મહારાજ કહે છે. કેટલી મોટી વાત બતાવે છે કે યદ્યપિ આપણે આખો દિવસ શુભ અશુભ ઇત્યાદિ ભાવ કરીએ છીએ, એ એક જુદી વસ્તુ છે. એનું કર્તૃત્વ પણ આત્માને છે, પણ એ કઈ દ્રષ્ટિથી છે? બોલો, નયમાં જાઓ. હવે નય હું નય ભણાવીને હું થાક્યો. હા, અસદભૂત અનુચરી. થોડો અસદભૂત તો નહીં આવે. કેમ નહીં આવે અસદભૂત? કેમ કે અસદભૂત હંમેશા બે દ્રવ્યોમાં લાગે. અરુણ દાદા, હું ક્રોધ કરું છું, એવા પ્રકારનો જે ભાવ છે એ કયા નહીંથી, તમે ક્રોધ કયા નહીંથી કરી શકો છો? ના ના, આપણે નહીંની વાત છે. જો આપણે પાસે નહીં કેટલા છે, આ તો બધું શીખવાની વસ્તુ છે. એક નિશ્ચય નહીં છે કે નહીં? એક વ્યવહાર નહીં છે. નિશ્ચય નહીંમાં પછી બે ભેદ છે. એક શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં છે, એક અશુદ્ધ નિશ્ચય. પછી વ્યવહારના બે ભેદ છે. એક સદભૂત વ્યવહાર છે, એક અસદભૂત વ્યવહાર છે. પછી એમાં પણ બે ભેદ છે. એક ઉપચરિત સદભૂત વ્યવહાર છે, એક અનુપચરિત સદભૂત વ્યવહાર છે. એક ઉપચરિત અસદભૂત વ્યવહાર છે, એક અનુપચરિત અસદભૂત વ્યવહાર છે. હવે આટલા નહીં બતાયા. આમાં ક્રોધ, આત્મા ક્રોધ કરે છે અથવા આત્મા ક્રોધિત છે, ક્રોધનો કર્તા છે. હવે આટલા નહીં બતાયા, આમાંથી મને કાઢીને બતાવો કે એ કયા નહીંથી છે. પરીક્ષા. હા, એક વેરી ગુડ. અશુદ્ધ નિશ્ચય નહીં. ખ્યાલ આવી ગયો? અશુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી કેમ? કેમ કે જો નિશ્ચય શબ્દ તો લગાયો. નિશ્ચય શબ્દ શા માટે લગાયો? કે પરમાર્થથી તે ક્રોધ છે, એ ક્રોધ છે ને એ જીવ દ્રવ્ય છે, પૂતગલ દ્રવ્ય નથી. એ જીવના ભાવ છે, પૂતગલના ભાવ નથી. પણ જીવના સ્વતંત્ર અનૈમિત્તિક ભાવ નથી, સ્વભાવ નથી, શુદ્ધ ભાવ નથી, ત્રૈકાલિક ભાવ નથી, વિકાર છે. અને એ કરવા માટે એને પૂતગલની આવશ્યકતા છે, કર્મના ઉદયની જરૂરિયાત છે. એના કારણથી એને અશુદ્ધ કીધા. કે અશુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી આત્મા ક્રોધનો કરતા, માનનો કરતા, માયાનો કરતા, અથવા જે પણ રાગ દ્વેષ ઇત્યાદિ કરતા. હવે સાધક એમ વિચાર કરે છે, હવે અશુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી જે વસ્તુનું સ્વરૂપ આપણે છે, આપણું જે આત્માનું સ્વરૂપ છે, તે વાસ્તવિક નથી. વાસ્તવિક જે છે તે તો શુદ્ધ નયાશ્રિત જે વસ્તુ છે તે છું. એટલે એ અપેક્ષાએ આ ક્રોધ ને માન ને માયા ને લોભ ને એ પણ હું કરી શકતો નથી. જો એ કરી શકતા હોય તો પછી સિદ્ધ ભગવાન પણ ક્રોધ કરે, માન કરે, માયા કરે, કરી શકે કે નહીં કરી શકે? પણ સ્વતંત્ર આત્માનું સામર્થ્ય એમાં ચાલતો નથી. આત્માની શક્તિ છે, પણ એ શક્તિ બીજાની હેલ્પ લેવી પડે તો જ સ્ફુરિત થાય, નહીં તો સ્ફુરિત થાય નહીં. એટલે જે નૈમિત્તિક ભાવ છે એ બધા ભાવ છે તે પરભાવ છે એમ કીધું. અને એનું જે કર્તાપણું છે એ કર્તાપણું જીવને છોડવાનું છે. જો આપણે ક્રોધાદિ ભાવનું જ કર્તાપણું નથી અથવા રાગાદિ ભાવનું જ કર્તાપણું નથી, તો પછી આપણે એવું કેવી રીતે કહી શકીએ કે આ ઘર મેં બનાવ્યું, આ પુસ્તક મારી છે, અથવા આ મારો પુત્ર છે, અથવા આ મારો સગા સંબંધી છે,
અથવા આ મારો દેશ છે, આવું આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ? કયા નહીંથી કહી શકીએ? દ્રષ્ટિ રાખીને કહી શકીએ. કયા નહીંથી? ચલો, આ આશ્રમ મારો છે, એ કયા નહીંનું કથન છે? ઉપચરિત, પછી લગાવો અસદભૂત કે સદભૂત? ઉપચરિત સદભૂત કે અસદભૂત? અસદભૂત. અને વ્યવહાર, ઉપચરિત અસદભૂત વ્યવહારની અપેક્ષાએ આ આશ્રમ મારો છે અથવા જે કુટીરમાં રહીએ છે તે મારી છે, પણ આવી દ્રષ્ટિ જો અંદર નહીં હોય અને આપણે એમ કહીએ કે આ મારો આશ્રમ છે, આ મારી કુટીર છે, તો પછી આપણે શું બોલ્યા? સત્ય બોલ્યા કે અસત્ય બોલ્યા? અસત્ય. કેમ કે સત્ય અને અસત્ય છે ને એ વક્તાના અભિપ્રાયમાં હોય છે, જ્ઞાતાના અભિપ્રાયમાં હોય છે. જો અભિપ્રાય બરાબર છે, એનો બરાબર દ્રષ્ટિ રાખીને કે છે તો તે બરાબર છે. કોઈ આપણું નામ પૂછે અને આપણે આપણું નામ બતાવો કે નથી બતાવવું? નામ બતાવવું. પણ જો નામ બતાવીએ તે સમયે જો આપણી દ્રષ્ટિ બરાબર નહીં હોય, કઈ દ્રષ્ટિથી નામ છે? મારું નામ હિતેશ છે, કયા નહીંથી છે? હવે દ્રષ્ટિ રાખવી પડે છે. એ નય છે ને, ભલે નયનું નામ નહીં આવડતું હોય એ ચાલે, કેમ કે નયનું નામ યાદ કરવામાં તો ઘણું અઘરું લાગે છે. આ બધું આ તો 5 વર્ષથી, અમારે 10 વર્ષથી નય ચાલે છે, હજી સુધી બધા ગોટા જ મારે છે. તો એ નયનું નામ યાદ નહીં રહે તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ એમાં એટલું જ્ઞાન સ્ફુરિત તે સમયે થાય કે આ નામ છે ને એ માત્ર કામ ચલાવવા માટે છે, આત્માનું કોઈ નામ હોતું નથી. આવા પ્રકારની જો દૃષ્ટિ તે સમય સ્ફુરિત થાય, મતિ જ્ઞાન તે સમય સ્ફુરિત થાય, તો સમજી લેવાનો કે આપણે સત્ય વચન કીધું કે મારું નામ આ છે, નહીં તો સત્ય વચન નથી, જૂઠ વચન છે. આવા પ્રકારથી સત્ય અને જૂઠ છે. પછી મિથ્યાત્વનું પોષણ તો થાય જ, પણ અસત્ય વચન બોલવાથી અસાતાનો આશ્રવે થાય કે નહીં થાય? અસાતાનો આશ્રવ. તમે કોઈ પણ પ્રકારનું અસત્ય બોલો, હિંસા કરો, ચોરી કરો, કુશલ સેવન કરો અથવા પરિગ્રહનો ભાવ રાખીએ તો આપણને પાપનો આશ્રવ થાય, અસાતાનો વિશેષ આશ્રવ થાય. ને જો આવી દૃષ્ટિ વગર આપણે બોલીએ તો કોનો આશ્રવ થાય? આપણને અસાતાનો આશ્રવ થાય. અને મિથ્યાત્વનો થાય એ તો થાય જ, એમાં તો કોઈ રોકી શકે નહીં. તો આ પ્રકારથી આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે હવે તમે પરનું ભાઈ ઘણું કર્યું, બહુ બીતી થોડી રહી, અબ તો સુરત સંભાળ, પર ઘર નિશ્ચય જાવણો, વૃથા જન્મમત હાર. અહીંયા તો એમ કહે છે કે પર ઘર નિશ્ચય જાવણો, એમ નહીં, સ્વઘર નિશ્ચય જાવણો. અહીંયા સ્વઘરમાં જવા માટે વાત છે, ત્યાં તો સ્વર્ગમાં જવાની વાત છે, અન્ય ગતિમાં જવાની વાત છે. એટલે કહે છે કે તમે આ પાપ છોડો ને તમે આ છોડો ને પેલું છોડો. ત્યાં તો પાપને જ છોડાવે છે, પણ અહીંયા તો પાપ અને પુણ્ય બંનેનું કરતાપણું છોડાવે છે. શા માટે છોડાવે છે? સ્વઘર નિશ્ચય જાવણો, પોતાના ઘરમાં આપણે જવું છે. પોતાના ઘરમાં જવું હોય તો અકર્તા બનીને બધી મન વચન કાયની ક્રિયા કરવી, તો સ્વઘરમાં જવાય, નહીં તો આશ્રવ બંધ રોકાય નહીં. આવી દૃષ્ટિ એક ડેવલપ કરવાની છે. તો સંસારમાં જીવો તો આ બધું પરનું કરીને જે માને કે મેં આ કર્યું ને પેલો કર્યું, ઉપકાર કરું છું ને. પિતા પુત્રનો ઉપકાર કરે છે અને પુત્ર પિતાનો ઉપકાર કરે છે, મા પુત્રનો ઉપકાર કરે છે ને પુત્ર માનો ઉપકાર કરે છે. પરિવાર એકબીજાનો ઉપકાર કરે છે, સમાજમાં લોકો એકબીજાનો ઉપકાર કરે છે, દેશમાં એકબીજાનો ઉપકાર કરે છે. એટલે એકબીજાનું કામ કરે છે, ભલે સારું કરતા હોય અથવા સારું નહીં કરતા હોય, પણ કરે તો તે ઉપકાર, એટલે બીજાનું કામ કરે છે. તો
તો હવે બીજાનું કામનો જે ભાવ છે એ ભાવ છોડી અને સ્વોપકાર પરો ભવ, પોતાના ઉપકારમાં લાગવું જોઈએ. આ પ્રકારથી આ ગાથાનો અર્થ છે. કોઈને પ્રશ્ન? એની ક્વેશ્ચન? હા, અત્યાર સુધી કોનો ઉપકાર કર્યો છે? દેહ, શરીરનો ઉપકાર કર્યો છે. પંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયનું સેવન કરીને જરાક થોડુંક દુબળું પડી જાય ને, પેલી બદામ ખાવાની ને બધું ચાલુ આપણે કરી દઈએ છીએ. પણ એકચ્યુઅલી હવે પહેલામાં કીધું ને, પેલી ગાથા આવી હતી આપણે, યદ જીવસ્યોપકારાય તદ દેહસ્યાપકારકમ, યદ દેહસ્યોપકારાય તદ જીવસ્યાપકારકમ. જીવનો ઉપકાર કરે છે તે દેહનો અપકાર કરે છે, અને જે દેહનો ઉપકાર કરે છે તે જીવનો અપકાર કરે છે. એટલે જે જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ, સ્વાધ્યાય આ બધા કોનો ઉપકાર કરે છે? જીવનો ઉપકાર કરે છે. અને પંચેન્દ્રિયનો વિષય સેવન કરવું એ કોનો ઉપકાર કરે છે? એ દેહનો ઉપકાર કરે છે. એટલે એને દેહ આદિ વધે છે. તો કહે છે કે ભાઈ જ્ઞાન, ધ્યાન, તપમાં લાગો અને આત્માના ઉપકાર કરવામાં લાગવું જોઈએ. ઇન્દ્રિય વિષયોથી શરીર આદિને જે અથવા આરંભ પરિગ્રહ કરીને બીજા બધાનો આ ખવડાવવાનો પેલો કરવાનો આ બધા ઉપકારથી છોડો. હા, નિષ્કામ ભાવથી બીજાઓની સેવા કરવી જોઈએ. એ પણ ભૂમિકા અનુસાર કરવી જોઈએ. આપણે બીજાની સેવા કરીએ છીએ કયા નહીંથી? હા, કયા નહીંથી? બધી જગ્યાએ અત્યારે પેલા સ્વામીજી આવ્યા હતા ને, એમને અમારે નય શીખડાવ્યા હતા. નય તો દ્રષ્ટિ પેલી સૂક્ષ્મ કરવી હોય ને, એટલે 24 કલાક નયથી જીવવાનો, 24 કલાક દ્રષ્ટિથી જ જીવવાનો. કે જેમ કે મેં ખાધું તો मैं भोजन करता हूं, बताओ कौन सा नहीं? एम दरेक वस्तु में ऊभा थाय, मैं खड़ा हुआ, बताओ कौन सा नहीं? आ बधामां एवी रीते गोल गोल थई जाए. आवी रीते अभ्यास जो अठवाडियुं करीए ने तो आपणी दृष्टि एटली जागृत थई जाए, एटली जागृत थई जाए, पछी ऊंघमां पण विपर्यास नहीं थाय. बराबर दृष्टि राखीने जीव आ बधानो अभ्यास करवो पड़े. आ बधुं छे ने नय, निक्षेप, प्रमाण आ जे आगममां बताया छे ए दिमाग भरवा माटे नथी के आपणे मोटुं दिमाग भरीशुं अने ज्ञान करीशुं अने पछी ए ज्ञान बीजाने बतावीशुं अने एना माटे आ बधुं नथी. ए जीववा माटे छे के आवी आवी दृष्टि राखीने जीववुं જોઈએ, એના માટે છે. એટલે એના પ્રયોગ કરવા માટે એના અઠવાડિયાના પ્રયોગ કરવા, અથવા 2 દિવસના પ્રયોગ કરવા, અથવા 1 દિવસનો પ્રયોગ કરવો કે આજે મારે દરેક કામ કરતા એ કાર્ય કયા નહીંથી આત્મા કરી શકે છે એને મારે આ લક્ષ્યમાં રાખીને જવાનું છે. જેમ કે ક્રોધ આવ્યો, આ કયા નહીંથી આત્માને આવ્યો? ભોજન કર્યા, કયા નહીંથી આત્માને આવ્યો? ઊંઘ લીધી ને આપણે, ઊંઘ આવે છે, આત્માને આવે છે કે નથી આવતી ઊંઘ? કે શરીરને આવે છે? કોને આવે છે? નિદ્રાનો કરતા કોણ? શરીર નિદ્રાનો કરતા શરીર. હાથ ઊંચા કરો, કોણ કોણ એવું માને છે? નિદ્રાનો કરતા શરીર. अच्छा, ठीक है. आ शरीरमांथी जो आत्मा निकली जाए तो एने ऊंघ आवे कि नहीं आवे? ऊंघ आवे कि नहीं आवे? बस आ वस्तु पकड़वानी छे के ऊंघ छे ते शरीरनो स्वभाव नथी. ख्याल आवे छे ने? આપણે એમ જાણીએ કે આ ટેબલ છે, ઠીક છે, તો આમાં જીવ નથી, એનો મતલબ આ ઊંઘે છે એમ નથી. નિદ્રા ભાવ છે એ પૌદ્ગલિક ભાવ નથી. સમજમાં આવે છે ને?
હા, નિદ્રા જે ભાવ છે તે દર્શનાવણીના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન આત્માની પર્યાય છે. સર્વથા આ પૂતગલની પર્યાય નથી. જો પૂતગલની પર્યાય હોવો તો આ પૂતગલમાં ઊંઘ આવે, અને ઊંઘ આવે ને 8 કલાક ઊંઘે ને પછી આ પૂતગલ જાગી જાય પાછો. ને એવું તો કોઈ, જો પૂતગલમાં ઊંઘ માનીએ કે ચલો આ પૂતગલ ઊંઘે છે અને પરમાનન્ટ ઊંઘે એમ માનીએ, તો એને પરમાનન્ટ દર્શનાવણી કર્મનો ઉદય હોવો જોઈએ. અને કોઈ કર્મનો ઉદય પરમાનન્ટ હોતો નથી. તો પૂતગલમાં કર્મ માનવા પડે આપણને, કે આ પૂતગલ છે ને એ આખો કર્મોદયથી ચાલે છે એમ માનવું પડે છે. પણ પૂતગલમાં કંઈ કર્મ આદિ હોતા નથી. કર્મ કોના અંદર હોય છે? કર્મ હંમેશા જીવમાં જ હોય છે, પૂતગલમાં હોતા નથી. એટલે જે અવસ્થાઓ બને છે, નિદ્રા વગેરે જે અવસ્થાઓ બને છે ને, એ કર્મ અને જીવ બંનેના મિશ્રણથી બને છે. એટલે મેં ઊંઘ લીધી, નિદ્રા. તો આજે નિદ્રાનો કર્તાપણો છે આખું. નિદ્રા એક પ્રકારનો ભાવ છે. એ કયો ભાવ છે? જીવના કયા પ્રકારના ભાવમાં આવે નિદ્રા? બતાવો. યસ, વેરી ગુડ. પ્રમાદ ભાવમાં આવે છે. પ્રમાદ એક વિભાવ છે. 15 પ્રકારના પ્રમાદ છે ને, એમાં આ નિદ્રા આવે છે. અને એ નિદ્રાનો નિમિત્ત જે છે એ દ્રષ્ણાવણીય કર્મ છે. એ તો પૂતગલ છે. એના નિમિત્તથી આત્માની પર્યાય નિદ્રારૂપ થાય છે. ખ્યાલ આવે છે વસ્તુ? તો હવે નિદ્રા પૂતગલની કે આત્માની? તો અશુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી નિદ્રાનો કરતા કોણ છે? આત્મા. આત્મા છે. આ નય દ્રષ્ટિ કહેવાય છે. દરેકનું ગહન વિચારવું આ આખી વસ્તુઓ, કે મારા જે વિકારો થાય છે એ વિકારોમાં મને ક્યાં ક્યાં આત્મબુદ્ધિ થાય છે. અને આત્મબુદ્ધિ શા માટે થાય છે? કે ભેદ જ્ઞાન નથી. હજી સુધી બરાબર આપણું तत्वार्थ ज्ञान જ પાકું નથી થયું. तत्वार्थ ज्ञान ही हमारा पक्का हुआ नहीं है. अभी तो कौन सा स्वद्रव्य है, कौन सा परद्रव्य है, कौन सा मिश्र द्रव्य है, इन सब का पता अभी हमको बराबर नहीं लग रहा है. और जब दृष्टि विकसित हो जाती है तो एक क्षण में उपयोग में वो सब अलग अलग भाषित होता है. अलग अलग वस्तुओं देखाय કે આનું કારણ આનું કારણ આનું કારણ આનું કારણ, એવા પ્રકારથી ઉપયોગની સતત જાગૃતિ રહ્યા કરે છે. આ જાગૃતિની વસ્તુ છે. અને અબુદ્ધિપૂર્વક પણ જાગૃતિ હોય, જેને આવી પ્રતીતિ થઈ ગઈ છે કે હું નોકર્મ, દ્રવ્યકર્મ અને ભાવકર્મથી રહિત શુદ્ધ ચૈતન્ય તત્વ છું. આવા પ્રકારની જેની પ્રતીતિ થઈ ગઈ છે, એ પ્રતીતિ પછી નિદ્રામાં અથવા જાગૃતિમાં દરેક સમયે અબુદ્ધિપૂર્વક રહે છે. જાગૃતિમાં બુદ્ધિપૂર્વક, અજાગૃતિમાં એટલે નિદ્રામાં અબુદ્ધિપૂર્વક હોય. અથવા જાગૃતિમાં પણ ક્યારેક ક્યારેક મતિ જ્ઞાન અન્ય જગ્યા પ્રવર્તન કરતું હોય. અન્ય જગ્યા પ્રવર્તન કરે કે નહીં કરે, આપણે ઉપયોગ કંઈક બીજી જગ્યા હોય, કે આ બે વાત કરે છે, ઠીક છે, એ બે વાત કરે એમાં ઉપયોગ હોય. અને તે સમયે આત્માના અંદર બીજા પણ ઘણા બધા ભાવ ચાલતા હોય કે નહીં ચાલતા, ને આનો ઉપયોગ એમાં જ છે. તો કદાચ મતિ જ્ઞાનનો ઉપયોગ એમાં નથી, પણ પેલો શ્રદ્ધા ગુણ છે ને, એ તો હંમેશા એનું સમ્યક પરિણમન જ હોય. એટલે પેલો શ્રદ્ધા તો એની બરાબર પાકી જ છે. એ ભાવ એના જ્ઞાનો ઉપયોગમાં આવે અથવા નહીં આવે, પણ અંદરથી બરાબર એનો પકડ થતી હોય છે. આનું નામ છે સમ્યક દર્શન. બુદ્ધિપૂર્વક બધું થાય છે, પણ પ્રથમ આ બધી વસ્તુઓનો અભ્યાસ કરવો પડે છે. એટલે હવે પ્રશ્ન કરે છે શિષ્ય. શું પ્રશ્ન કરે છે? કે ભાઈ આ તમે કીધું કે આવા પ્રકારનું જે ભેદ જ્ઞાન છે, પરનું કરતાપણું ને સ્વનું ને આ બધું ભેદ જ્ઞાન છે, એ પ્રાપ્ત કરવા માટે મારે શું કરવો, એનો કંઈક ઉપાય બતાવો. તો એના ઉપાય સ્વરૂપ હવે બીજી ગાથા બતાવે છે. ગાથા 33.
गुरूपदेशादभ्यासात् गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम् मोक्षसौख्यं निरन्तरम् गुरूपदेशादभ्यासात् गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम् मोक्षसौख्यं निरन्तरम् एक एक लिटे गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम् હવે બધા 3 વાર સાથે બધાને બોલવાનું છે. નહીં આવડતો તો બોલતા રહીએ ને તો આવડી જશે. અભ્યાસ કરતા કરતા બધું આવડે છે. गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम् गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम् गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम्. चलो शुद्ध उच्चारण करीने कौन बतावशे? हाँ भाई हितेश भाई तमारा पासे माइक छे, पहला तमे बोलो. हाँ. गुरु उपदेशाभ्यासांतम जो गुरुपदेशा द आधा है तो उसको द, हाँ, गुरूपदेशादभ्यासांत हाँ. संविदेश स्वपरांतम जानाति यस न जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम. हाँ अब देखो उसको लय में बोलो. गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम्, ऐसा बोलो. बोलो हाँ बोलो. अभ्यास करने से सब होता है. बोलो बोलो. गुरु उपदेशाभ्यासांत हाँ संवित्ते बोलो. संविते स्वपरांतरम. वेरी गुड. जानाति यः स जानाति जानाति यस जानाति मोक्षसौख्यम निरंतरम. वेरी गुड. चलो हजी शुद्ध उच्चारण कोण करशे? विपुल भाई. તમે આગળ બેસો ભાઈ. ઇષ્ટોપદેશની ક્લાસમાં તમારે આગળ બેસવા, પાછળ નહીં બેસવા. ચાલુ કરજો. गुरु उपदेशात् अभ्यासात् संविते स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यम निरंतरम. वेरी गुड, बहुत अच्छा. अभ्यास करवाते आवे. अरुण दादा बोलीने बताओ एक बार, પછી કૃષ્ણાબેન બોલશે. માઇક લઈ લો. આપશે આપશે. हाँ. गुरुपदेशाभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यम निरंतरम. वेरी गुड. गुरुपदेशादभ्यास जो आम करवाથી શું થાય છે ખબર હે? આપણી એકાગ્રતા વધે છે અને આપણી જે જીભ છે ને એ જીભ ખુલે છે. ઘણીવાર આપણી જીભ છે ને એક જનરલ આપણે જે બોલી હોય છે ને બોલી, એમાં જીભને કષ્ટ થાય એવું કંઈ નથી હોતું. એટલે આપણે સહજ બોલીએ છીએ. એક રનિંગ ભાષા હોય એ બોલી, અને શુદ્ધ ઉચ્ચારણ સહિત બોલવો ને તો આપણે જીભને પ્રેક્ટિસ આપવી પડે છે. ને પછી આપણા જીભ પ્રેક્ટિસ થાય તો એ શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરે છે. એટલે આ શુદ્ધ ઉચ્ચારણ શીખવા માટે ને એકાગ્રતા માટે આવા પ્રકારના જે વ્યાકરણિક શ્લોકો વગેરે ને એનો અભ્યાસ કરીએ ને તો એકાગ્રતા વધે અને જીભની ટ્રેનિંગ થાય છે આખી. એટલે એક એકમાં શું છે, આમાં વજન લગાવવું પડે છે. સંધિ છૂટી કરીને બોલવામાં વધારે સારું પડે.
ના, બોલવામાં શું છે, હંમેશા સંધિ સહિત બોલવાનું. ગ્રહણ કરવામાં હંમેશા સંધિ વિચ્છેદ કરીને ગ્રહણ કરવાનું, એવો વ્યાકરણનો નિયમ છે કે સંધિ સહિત બોલવાનું અને વિચ્છેદ કરીને ગ્રહણ કરવાનું છે. નહીં તો જુદા જુદા પ્રકારનો વિચ્છેદ કરીને ગ્રહણ કરીએ ને આપણે, તો જે છંદ છે ને એ છંદમાં નહીં બોલી શકીએ આપણે, કેમ કે એમાં પછી માત્રાઓ વધી જાય અને તૂટી જાય અને આવા પ્રકારથી થાય છે. ગુરુ ઉપદેશાદભ્યાસાત સંવિતે સ્વપરાંતરમ જાનાતિ યહ સ જાનાતિ મોક્ષ સૌખ્યમ નિરંતરમ. વેરી ગુડ, સરસ લય સાથે બોલ્યા. ગુરુપદેશાદ અભ્યાસાત, ગુરુપદેશાદ, 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 ગુરુ ઉપર વજન નથી વધારે, ગુરુપદેશાદ. છૂટું છૂટું હિત આવશે, એ અન્વયમાં આવે છે આખું. ગુરુ ઉપદેશાદ, ગુરુના ઉપદેશથી. એ પછી ગ્રહણ હંમેશા અન્વયાર્થ કરીને સંધિ વિચ્છેદ કરીને થાય છે. ચલો 2 વાર ફરીથી બધા સાથે બોલો. ગુરુપદેશાદ અભ્યાસાત સંવિત્તે સ્વપરાંતરમ જાનાતિ યહ સ જાનાતિ મોક્ષ સૌખ્યમ નિરંતરમ. ગુરુપદેશાદ અભ્યાસાત સંવિત્તે સ્વપરાંતરમ જાનાતિ યહ સ જાનાતિ મોક્ષ સૌખ્યમ નિરંતરમ. અર્થ. यह मतलब जो, जानाती जानता है. क्या क्या किससे जानता है? तो गुरु उपदेशा, गुरु के उपदेश से. दूसरा है अभ्यासात, अभ्यास से. संवित्ते है अनुभव पूर्वक. गुरु के उपदेश से, अभ्यास के द्वारा. संवित्ते का मतलब स्वसंवेदन पूर्वक, अनुभव पूर्वक जानता है. क्या जानता है? स्वपरांतरम, स्व पर का अंतर. स्वपरांतर का मतलब क्या है? स्व पर का अंतर जानता है. स जानाति मोक्ष सौख्यम, वह मोक्ष के सुख को जानता है. और वो मोक्ष का सुख कैसा है? निरंतरम, जो अखंड है, अक्षय है, अविनाशी है. ऐसे मोक्ष सुख को वह जानता है. अर्थ समझ में आ गया सबका? अर्थ क्या अर्थ है? जो गुरु के उपदेश और अभ्यास से अपने स्वसंवेदन पूर्वक स्व और पर के भेद को जानता है, वह निरंतर रहने वाले अविनाशी मोक्ष सुख को जानता है. बराबर है? जो आपने श्लोक याद नहीं रहने तो इस श्लोक नो अर्थ याद रख लो कि भाई पहले नंबर का श्लोक इसका ये अर्थ है, दूसरे नंबर का श्लोक इसका ये अर्थ है, तीसरे नंबर का श्लोक इसका ये अर्थ है. એમ પછી આપણે ચિંતન કરવામાં ઘણું સહેલું પડી જાય છે. નહીં, એ યાદ કરવામાં તો કોઈ વાંધો પડતો નથી. અથવા આપણી પ્રાદેશિક ભાષામાં જે શ્લોક હોય તે યાદ કરી, નીચે આપ્યો છે પ્રાદેશિક ભાષામાં, ગુજરાતીની ભાષામાં. ચલો આનો અર્થ પછી કરીશું. નેક્સ્ટ વિશ્લેષણ અહીંયા આપણે. जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो. हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेम, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन. देव भजू अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ. 9 नमस्कार महामंत्र. आत्म अनुसंधान. ओम
शांति शांति शांति। जय श्री